ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങള് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂട്ട് ഒന്നും ചെയ്തു വീട്ടിലോട്ട്. മൂട്ടിനെ വണ്ടി നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ വണ്ടി എടുത്തതിനു ശേഷം, കാർ എടുത്തതിനു ശേഷം ഓളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുള്ള പരാതി. അപ്പം मकर संक्रांति है तो हम इसलिए हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट दिखाने के लिए। बेसिकली हरिद्वार से मकर संक्रांति स्टार्ट हुई थी, तो साथ हमारे साथ रहिए यूट्यूब चैनल पे, हम आपको दिखाते रहेंगे क्या चलने वाला है। ओके, लेट्स सी। അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റുർക്കി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റുർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിദ്വാറിലോട്ട് ഇനി ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ കൂടെ. റുർക്കി എത്തിയില്ല കേട്ടോ. റുർക്കിയിലോട്ട് ഇനി 30 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട്. 30 കിലോമീറ്റർ ടു റുർക്കി. ഹരിദ്വാറിലോട്ട് 60 കിലോമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ 5:40 വൈകുന്നേരം 5:40 ടൈം. കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിട്ടുണ്ട്, കോട കൊണ്ട് തന്നെ, കോട കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ആവാറായിട്ടുണ്ട്. എത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് यूपी നിന്ന് മാറി മണി उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड पहुंचे। वो भी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। देखो उत्तराखंड में स्वागत है. നമ്മള് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്, यूपी സ്റ്റേറ്റ് മാറി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. This is our first YouTube vlog, Malayalam to Hindi. So please like and subscribe guys. हिमानी പറയുന്നത് लाइक एंड सब्सक्राइब ചെയ്യാൻ. और एक बात है, हिमानी पहली बार जा रहा हूँ हरिद्वार, है ना? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम है मेरा हरिद्वार. So दिखाते हैं फिर आपको क्या क्या है. दिखाऊंगा, मुझे भी पता है. अपडेट देते रहूंगा, है ना? अपडेट मिलती रहेगी आपको. ओके, ऐसा रोड मिल जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना. ऐसे रोड है पूरे, ऐसे रोड फिर भी बहुत ज्यादा दूर है. काजू मिक्सर. अभी हमारा मैप दिखा रहा है 38 मिनट्स हरिद्वार के, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था अभी, तो बहुत मुश्किल से हम निकले हैं. बोलो भैया. ഇവിടെ എത്ര 6:17 ആണ് സമയം. ഈവനിങ് 6:17. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇരുട്ടായി. കണ്ടോ, അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇരുട്ടായി, രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഒരു 5:05 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ടാവും മേലിട്ട്. ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നല്ല തണുപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഹരിദ്വാറിലെത്താൻ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് കഷ്ടിച്ച്. അപ്പോൾ ഗൈസ് കാണാം. ओके, सो आपको बताते रहेंगे आगे का. अभी फाइनली रोड थोड़ा क्लियर है, तो शायद हम जल्दी पहुंच जाए. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് ഹരിദ്വാർ ഹർക്കി പോടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ये आ गया. पोड़ी दिखाया ना, ठीक है. यहाँ का जो लाइक मेला है और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं. ऊपर जाना है? ऊपर नहीं है, नीचे है. हरकी पोड़ी तो नीचे ही है, सीधा इधर गंगा जल. जाऊंगा. मुझे नहीं पता ना. हाय फ्रेंड्स, അങ്ങനെ നമ്മള് ഹരിദ്വാറില് कहाँ है ये? हरकी पोड़ी पे पहुंच के आया. देखो यहाँ से अब हमारा मेला चोरी स्टार्ट होने वाला है. और मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया. ठंड लग रहा है इसलिए जैकेट पहना है. ऐसे हमने जा रहे हैं अभी हरकी पोड़ी पे. ये हरिद्वार पे हम चल के पैदल जा रहे हैं. उधर पहुंचा था हमने, गाड़ी उधर पार्किंग पे लगाया है और हमने जा रहे हैं हरकी पोड़ी. इधर की ये मोटो फुल्ली एक्साइटेड है. कहाँ क्या है, इधर कैसा है होता है, कैसे गंगा जल ये करने के लिए मोटो तो फुल एक्साइटेड है. बट अभी हम नहा नहीं सकते क्योंकि रात हो रखी है और ठंड भी है ज़्यादा. बहुत ज़्यादा है सच में. बर्फ़ जैसे पानी होगा. बर्फ जैसा पानी कैसा होगा. जाना है. मोटो हमें गाइड नहीं कर रही है. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഹരിദ്വാറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിദ്വാറിൻ്റെ ഹർക്കി പൊടി എന്നുള്ള മെയിൻ ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है. रात में इंसान भी नहीं दिख रहे, हम तो जब दिखेंगे. ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടെന്നാണ് ഹിമാനി പറയുന്നത്. अभी इस वक्त भैया जा रहे हैं और हम मेन हरिद्वार में पहुँच चुके हैं. यहाँ से कोई भी मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह ले सकता है. ऑलमोस्ट सब लोग आ रहे हैं. ये यहाँ पे टी का है, अगर किसी को ज़्यादा सर्दी लगे तो टी वगैरह ले सकते हैं. ये स्टेप है.
यहाँ से हमारा मेन हरिद्वार स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको सब चीज़ रिक्वायर्ड हो जाएगी। मेन कितनी तेज पानी चल रहा है भाई। देखो ये है गंगा जल, ये है मेन हरिद्वार, हाँ। हर की पौड़ी। ठंड भी है। यहाँ पे आपको रिंग वगैरह या कड़े वगैरह मिल सकते हैं। ये कोई भी अगर आ रहे थे यहाँ पे होटल्स वगैरह में। മെയിൻ ഹരിദ്വാർ ഗംഗാ നദിയിലെ മെയിൻ ഹരിദ്വാറിന്റെ ഹർക്കി പോടി എന്ന സ്ഥലം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ये मैम, ये भैया चलते हुए बहुत कैडी तरीके से। मेन मार्केट दिस साइड, और जो मेन है अभी वो आ रहा है। यही है मेन नहीं है। ठंड बहुत है। ഇപ്പം നമ്മൾ ഹരിദ്വാറിലുള്ള ഗംഗാജലത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീററ്റിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. 120 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 140 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. यहाँ पे कुछ खाने वाने के रेस्टोरेंट वगैरह है। ठंड की वजह से ठंड से बचने के लिए गर्मी। ये यहाँ पे रात को स्टे करने के लिए। हाँ और यहाँ नो पार्किंग में जो पार्किंग करेगा उसका 500 रुपये जुर्माना। श्री गंगा मंदिर प्राचीन. हाँ അതിൻ്റെ മെയിൻ മന്ദിർ. മോട്ടു അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഹരിദ്വാർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മന്ദിറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മിനി മാർക്കറ്റിലെ വലിയ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഈ പൂജാപരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതാണ്. പ്രസാദ് എന്നാ പ്രസാദ് സബ് എന്നാ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രസാദ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. ശംഖ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ്. ഇവിടെ ഗരം കപ്പടാസ് ഉണ്ട്. നടന്നു പോവാണ് എങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് അമ്പലത്തിനകത്തൊക്കെ കയറി ഫുൾ हाँ पैसा सही है. जितने अंदर जाते जाओगे उतनी गली छोटी होती जाएगी. എത്ര അകത്തോട്ട് പോകുന്ന അത്രയും ഗലി ചെറുതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിതിങ്ങനെ വലിയ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പം എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മട്ടർ മസാല. ഒരു മട്ടർ മസാലയും പറഞ്ഞു, ഒരു ദാൽ ഫ്രൈയും പറഞ്ഞു. ഹറർക്കി ദാൽ ഫ്രൈ. നമ്മൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, സാബ് വെയിറ്റിംഗ്. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മട്ടർ മസാലയും ദാൽ ഫ്രൈയും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റൊട്ടീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. യെസ്. ആ ചായ കുല്ലട് വാല ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുല്ലട് വാല ചായ അവിടെ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കിടക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്, എന്താണ് സ്ഥലമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഇത് ഹിമാനി കണ്ടോ നാക്കിൽ അടിച്ചു പറ്റി എല്ലാ ജീരമുട്ട എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇത് ആ ചുരാക്കി ലേ ആയ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതാ തിരിച്ചു പോകുന്ന റിട്ടേൺ തിരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ഗേറ്റാണ്. ഗേറ്റ് ഇറങ്ങി ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ്. ഇതാ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ പോലത്തെ ഭജൻ സ്ഥലത്ത് ഭജൻ. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് തിരഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹരിദ്വാർ ടു മീററ്റ്. മീററ്റാണ് നമ്മളെ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീററ്റോട്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി കാണുന്നത് Finally guys, हम हरिद्वार घूम कर आ चुके हैं और मेरठ 122 किलोमीटर है। राइट नाउ टाइम हो रहा है 8:40। अब देखते हैं मेरठ कब पहुंचते हैं। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा जाम मिलने वाला है, हमें ऑलरेडी पता है। तो देखो क्या होता है, कोहरा बढ़ता बढ़ता കോര ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മുസഫർനഗർ വരാനുണ്ട്, അവിടെ ഭയങ്കര കോരയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 122 കിലോമീറ്റർ ടു മീററ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മുസഫർനഗർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മുസഫർനഗർ കേട്ടോ. മുസഫർനഗറിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ മെട്രോ, ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡൽഹി ടു മുസഫർനഗർ പുതിയ മെട്രോ വരുന്നുണ്ട്. മെട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോറെയിലാണ്, മോണോറെയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം മീററ്റ് എത്തി തുടങ്ങി. മീററ്റ് എവിടെയാ? ഇത് സ്ഥലം 13 കിലോമീറ്റർ കൂടെയാണ് മീററ്റിലോട്ടുള്ളത്. നല്ല കോടയാണ്. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോട അത്രക്കും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോടയായിരുന്നു. നല്ല കോടയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്യാമറയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കോട കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും മുന്നിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും എന്താ പറയുക, വിസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. ടോൾ പ്ലാസയാണിത്, പക്ഷേ നമുക്ക് വണ്ടികളൊന്നും ലൈറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാണുന്നതാണ് അവിടെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട്. ടോൾ പ്ലാസ. എന്തായാലും വേറെ കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ UP സർക്കാർ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ടോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ടോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം എന്തായാലും ടോളിനുള്ള പൈസ മാത്രമായിട്ട് ടോൾ പ്ലാസയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് കോട. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കോട ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മീററ്റ് നമ്മുടെ ഏരിയ ധ്യാൻചന്ദ് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ പേര്. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ എത്താറായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. പുതിയ മെട്രോ വരുന്നുണ്ട് മീററ്റിൽ. ഡൽഹി ടു മീററ്റ് മുസഫർനഗർ വരെയുള്ള മെട്രോ ഉണ്ട്, മോണോറെയിൽ. അതിന് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ഇതായിരിക്കും. ഇത് സോപ്രിക്സ് മോൾ. മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ നാം വഴി होगा? സോപ്രിക്സ് മോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ. ഇതാണ് സോപ്രിക്സ് മോൾ കേട്ടോ. ഇതാണ് സോപ്രിക്സ് മോൾ. ये मेरठ का मेन मॉल से 2 ही मॉल है ना मेरठ पे, PVS और सॉप्रिक्स को सुपर टेक है ना अभी. हाँ, 2 malls ആണ് മീററ്റിലുള്ളത്. ഒന്ന് സോപ്രിക്സും മറ്റത് PVS മോളും. അപ്പോൾ അതൊന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രോയിൽ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഫുള്ള്. MRF 2 മലയാളി പയ്യന്മാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് അവർ പരിചയപ്പെട്ട്. ധ്യാൻചന്ദ് നഗർ നമ്മുടെ ഏരിയ. നമ്മുടെ ഷോപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, ഡൽഹിയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 2-3 ദിവസമൊക്കെ 4 ഒരാഴ്ച വന്ന് നിന്നിട്ട് പോകാറുണ്ട്. സാധാരണ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പോയി പിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് വിടുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ധ്യാൻചന്ദ് നഗർ എന്ന ഷോപ്പിൻ്റെ ഏരിയ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ R7 സ്പോർട്സ്. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പ്. ഇവിടെ ഷോപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഷോപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ റോട്ടി ബോട്ടി അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ്, ചിക്കൻ കട ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന കട. ഇതാണ് സൂര്യ പാലസ് കോളനീസ്. നേരെ കാണുന്ന സൂര്യ പാലസ് കോളനിയാണ്. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വീട്. ഇവിടെ തന്നെ ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങാണ് നമ്മുടെ. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും നമ്മുടെ. ആ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തും. നമ്മുടെ ഹിമാനി വന്ന വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹിമാനി വണ്ടി കൊണ്ട് അവൾ വിട്ടോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബാക്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ രാത്രിയാണ്, ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയില്ലേ. 11 മണിയാ പറയും, 10:45, 10:46.